Hello everyone. My name is Mr. GB Avtade. My qualification is MSc Physics. I am as a working lecturer at Swedish College of Engineering, Pundarpur. Today we have a new topic. We have to see the oscillation. What is meant by oscillation? Oscillation means what is meant by oscillation? Oscillation is the to and fro motion of the pendulum about a fixed point. The oscillation म्हणजे काय? Oscillation is the towards and forward motion of the pendulum about a fixed point. म्हणजे for example, the bob completes one oscillation when it swings from 0 to B, then the A to returns O. Then the oscillation is towards and forward motion of the pendulum about a fixed point. For example, the bob completes one oscillation when it swings from 0 to B, then the A to B. It's in mean position. Uh, uh, in oscillation, that the simple concept is simple harmonic motion. What is meant by simple harmonic motion? Harmonic means oscillation is the sine and cosine function. Then this simple in this motion is simple harmonic motion. That oscillation motion is simple harmonic motion. That's the simple harmonic motion is SHM is defined as the motion which is restoring force is directly proportional to the displacement of a body from its mean position. What is meant by simple harmonic motion? Simple harmonic motion is restoring force. What is meant by restoring force? For example, a spring. The spring applied a force, then body spring is elongated. The spring is elongated. Then removing the force, then the body is in original position. That's types of force is restoring force. Restoring force means what? The फॉर एक्झाम्पल एक स्प्रिंग आहे त्या स्प्रिंगला जर आपण फोर्स अप्लाय केला तर ते स्प्रिंग काय होते तर लेंथ इन्क्रीज होते. लेंथ इन्क्रीज झाली कशामुळे? त्याच्यामध्ये असलेल्या रेस्टोरिंग फोर्समुळे. ज्यावेळेस आपण त्याचा एखादा फोर्स काढून टाकतो, रिमूव्ह करतोय, त्यावेळेस ती बॉडी काय होते ऍट रेस्ट पोझिशन म्हणजे ऍट अ ओरिजिनल पोझिशन. दॅट्स टाइप्स ऑफ फोर्स इज रेस्टोरिंग फोर्स. द डायरेक्शन ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज टुवर्ड द मेन पोझिशन. आता त्याची डायरेक्शन जी असते कुणाची तर restoring force the direction जी असते ती opposite असते. The acceleration of the particle executing simple harmonic motion is given by म्हणजे जे acceleration जे असते acceleration किती आहे? A is equal to minus omega square xt. तर what is meant by negative sign is the displacement of the spring. म्हणजे ज्यावेळेस आपण बॉडीला स्प्रिंगला फोर्स अप्लाय केला त्या स्प्रिंगला फोर्स अप्लाय केल्यानंतर ती झालेली बॉडीची पोझिशन म्हणजे डिस्प्लेसमेंट म्हणजे एक्स आणि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काय restoring force. Yes, the motion of the force restoring force is directly proportional to the displacement. म्हणजे फोर्स अप्लाय केल्यानंतर बॉडीची चेंज काय होते तर डिस्प्लेसमेंट चेंज होते. ती जी डिस्प्लेसमेंट असते ती निगेटिव्ह साइन असते. का निगेटिव्ह साइन असते? तर त्या फोर्स डिस्प्लेसमेंट आणि अप्लाय केलेलं फोर्स याचा जो डायरेक्शन असते ती अपोजिट डायरेक्शन असते म्हणून ते काय असते निगेटिव्ह साइन. सिंपल हार्मोनिक मोशन अँड पिरियडिक आणि ऑसिलेशन. आता याच्यामध्ये काय डिफरंट टाइप्स ऑफ मोशन सिंपली सिंपल हार्मोनिक मोशन पिरियडिक मोशन अँड ऑसिलेशन मोशन. टुडे we have seen the oscillation motion. What is mean by oscillation motion? What is mean by periodic motion? Simple harmonic motion. Simple harmonic motion can be described as the oscillatory motion. What is mean by oscillatory motion? Oscillatory motion is towards the forward repeated position. Means so it consider a simple pendulum. Simple pendulum to अप्लाय द फोर्स म्हणजे एखाद्या सिंपल पेंडुलम असते सिंपल पेंडुलम जर फोर्स अप्लाय केला तर त्यामध्ये जी मोशन होते ती काय होते रिपीटेड मोशन होते. म्हणजे त्यामध्ये काय सांगता येते सिंपल हार्मोनिक मोशन कॅन बी डिस्क्राइब्ड ॲज अन ऑसिलेटरी मोशन इन विच acceleration of the particle at position is directly proportional to the displacement from a mean position. It is special case of oscillatory motion. इतकी जी केस आहे फक्त कोणासाठी असते तर ऑसिलेटरी मोशन साठी. ऑल द सिंपल हार्मोनिक मोशन आर ऑसिलेटरी and also periodic but not all oscillatory motion are CSH. म्हणजे काय म्हणजे ऑल द सिंपल हार्मोनिक मोशन ज्या काय सगळे ऑल द सिंपल हार्मोनिक मोशन असते ती काय असते तर ऑसिलेटरी असते अँड ऑल्सो पिरियडिक बट नॉट ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर SH. परंतु काय असते सगळ्याच्या काय ऑसिलेटरी मोशन असतात ते काय असतात सिंपल हार्मोनिक मोशन असतात. ऑसिलेटरी मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज हार्मोनिक मोशन. ऑसिलेटरी मोशन म्हणजेच काय असते हार्मोनिक मोशन. हार्मोनिक मोशन म्हणजे काय तर त्यामध्ये आपले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मॅथ्समध्ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वापरले जातात साइन आणि कोसाइन. फॉर ऑल द ऑसिलेटरी मोशन पेअर इन द मोस्ट इम्पॉर्टंट वन इज सिंपल हार्मोनिक SH. म्हणजे त्यातलं जे मोस्ट इम्पॉर्टंट
मोशन आहे ते म्हणजे कोणते सिंपल हार्मोनिक मोशन. आता इन दिस टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी अँड एक्सेलरेशन अँड फोर्स व्हेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट वेदर कॅन बी डिस्क्राइब आयदर साइन और कोसाइन फंक्शन. आता सुरुवातीला सांगितलं की जे मोशन आहे ते कोणते, तर ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं, तर जसं आपण जनरल मोशन जर बघितलं त्यामध्ये काय असतं, डिस्प्लेसमेंट असतं, वेलोसिटी असते, एक्सेलरेशन असते. बट इन ऑसिलेटरी मोशन पण त्यामध्ये पण काय असतं, डिस्प्लेसमेंट असणार, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन अँड फोर्स व्हेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपण मोशन म्हणतोय. इट वे इन अ वे दॅट कॅन बी डिस्क्राइब आयदर साइन और कोसाइन फंक्शन कलेक्टिव्हली ॲज अ सिनोसायडल. म्हणजे ह्याच्यामध्ये कोणतं फंक्शन वापरलं जातं, साइन किंवा कोसाइन, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, हार्मोनिक. सिंपल मोशन अँड त्यामध्ये फक्त एक्स्ट्रा ऍड काय झालं, हार्मोनिक. कशामुळे, साइन आणि कोसाइन फंक्शनमुळे. ही स्टडी द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज व्हेरी युजफुल for some important tool in understand the characteristics of sound waves, light waves, and alternating currents and oscillatory motion, which is not simple harmonic, can be expressed as a superposition of several harmonic motion at different frequencies. म्हणजे ह्या जो सिंपल हार्मोनिक मोशन आहे त्याचा यूज कुठे होतो, त्यासाठी केला जातो अंडरस्टँडिंग द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साऊंड वेव्स अँड लाईट वेव्स अँड अल्टरनेटिंग करंट्स. म्हणजे साऊंड वेव्स मध्ये, लाईट वेव्स मध्ये, एसी करंट मध्ये, अँड ऑसिलेटरी मोशन विच इज नॉट इन सिंपल हार्मोनिक. म्हणजे ऑसिलेटरी मोशन काय केलं जाते, एक्सप्रेस्ड ॲज अ सुपरपोजिशन ऑफ सेव्हरल हार्मोनिक मोशन ऑफ डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज. आता ह्याच्यामध्ये काय डिफरन्स बिटवीन पिरियडिक ऑसिलेशन, पिरियडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन आणि सिंपल हार्मोनिक मोशन. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे, म्हणजे प्रत्येक every periodic motion is every periodic motion is oscillatory motion, but every oscillation motion is not is periodic motion. That is periodic motion म्हणजे काय, the motion repeats itself after an equal interval of time. For example, uniform circular motion. Uniform circular motion म्हणजे for example एक दोरी, त्या दोरीला काय केलं आपण, एक स्टोन अटॅच केला, त्याला काय केले, रोटेट केले. म्हणजे रोटेट केलं त्यावेळेस काय झाली, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. किंवा आपल्या घरामध्ये स्टॉप क्लॉक असतं, त्या क्लॉकमध्ये जे इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल रिपीटेड काय म्हटलं, द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. म्हणजे प्रत्येक सेकंदाला काय होतं, त्याच्यामध्ये ऑसिलेशन होत असतं. म्हणजे तो जो ती जी मोशन झाली ती मोशन म्हणजे काय, पिरियडिक मोशन, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. म्हणजे प्रत्येक सेकंदाला एक ऑसिलेशन किंवा प्रत्येक सेकंदाला दोन ऑसिलेशन, असं जे काय ठरलेलं असतं त्या वाचनुसार, ते म्हणजे काय, पिरियडिक मोशन. एक्झाम्पल काय सांगता येते पिरियडिक मोशनचं, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. त्यामध्ये काय असते, देर इज नो इक्विलिब्रियम पोझिशन. म्हणजे इक्विलिब्रियम पोझिशन नसते. देर इज नो रेस्टोरिंग फोर्स. म्हणजे आपण जसं ऑसिलेटरी मोशन मध्ये सांगितलं, ऑसिलेटरी मोशन इज रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, असं काय जे सांगितलं होतं ते. ह्याच्यामध्ये काय असतं, पिरियडिक मोशन मध्ये देर इज नो रेस्टोरिंग फोर्स. म्हणजे त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा रेस्टोरिंग फोर्स नसते. देर इज नो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोझिशन. म्हणजे ते इक्विलिब्रियम पोझिशनला स्टेबल नसते. इक्विलिब्रियम पोझिशन आपण नेक्स्ट मध्ये पुढे बघणार आहे. त्यानंतर ऑसिलेटरी मोशन कोणाला म्हणायचं, तर ऑसिलेटरी मोशन मध्ये टू अँड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट अ मीन पोझिशन. म्हणजे आपली जी मीन ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोझिशन असते, म्हणजे ऍट रेस्ट बॉडी, त्यावेळेची जी पोझिशन असते, त्यावेळेस काय होत असते, त्यावेळेस त्याला आपण एखाद्या जर सिंपल पेंडुलमचा जर फोर्स अप्लाय करतो, त्यामध्ये काय होत असते, टुवर्ड्स अँड फॉरवर्ड मोशन ऑफ पार्टिकल अबाउट अ मीन पोझिशन. मीन पोझिशन मधून टुवर्ड्स आणि फॉरवर्ड अँड ऑसिलेटरी मोशन विच इज पार्टिकल मूव्स ऑन आयदर साइड ऑफ इक्विलिब्रियम और मीन पोझिशन. म्हणजे ती जी मोशन होते, ती जी बॉडी टुवर्ड्स किंवा फॉरवर्ड होत असते, ती कुठल्या ह्याच्यामध्ये जात असते, तर आपल्या इक्विलिब्रियम पोझिशन मधून जात असते. इट इज काइंड ऑफ पिरियडिक मोशन बाउंडेड टू टू एक्स्ट्रीम पॉइंट्स. फॉर एक्झाम्पल ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग मास सिस्टीम. म्हणजे हे जे एक्झाम्पल आहेत ते कोणाचे, तर ऑसिलेटरी मोशनचे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय सांगता येतं, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. आता सिंपल पेंडुलम ज्यावेळेस ऍट रेस्ट पोझिशनला असेल त्यावेळेस काय असते, त्याला जर आपण फोर्स अप्लाय केला तर ते काय होणार आहे, टुवर्ड्स आणि फॉरवर्ड मोशन असते. किंवा स्प्रिंगला ज्यावेळेस आपण मास अटॅच करू त्यावेळेस काय होणार, त्यामध्ये अप आणि डाऊन ऑसिलेशन होणार आहे. द ऑब्जेक्ट विल कीप अँड मूव्हिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रीम पॉईंट अबाउट अ फिक्स्ड पॉईंट इज कॉल्ड अ मीन पोझिशन. म्हणजे फिक्स्ड पॉईंट म्हणजे काय, ओरिजिनल पोझिशन, फोर्स अप्लाय, इनिशियल पोझिशन करतो, म्हणजे फोर्स अप्लाय करायच्या अगोदर. इक्विलिब्रियम पोझिशन along the any path, the path is not a constraint. There will be restoring force directed towards the equilibrium position or mean position. म्हणजे restoring force directed towards the equilibrium position and mean position. म्हणजे ऑसिलेटरी मोशन मध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट कोणता आहे, तर इक्विलिब्रियम पोझिशन. इन अन ऑसिलेटरी मोशन द नेट फोर्स ऑफ पार्टिकल इज झिरो, देन द मीन पोझिशन. द मीन पोझिशन इज स्टेबल इन इक्विलिब्रियम पोझिशन. म्हणजे त्यावेळेस आपण जर फोर्स अप्लाय केला नाही
तर त्यावेळी जी फोर्स मेन पोझिशन असणार आहे ऑसिलेटरी मोशनचा तो काय असणार आहे इक्विलिब्रियम म्हणजे ॲट इक्विलिब्रियम स्टेज कोणती आपल्या ज्यावेळेस आपला जो ऑसिलेशन आहे ते ऑसिलेशन काय असणार आहे ॲट स्टेबल स्टेट म्हणजे ॲट कॉन्स्टंट ॲट रेस्ट पोझिशन ॲट रेस्ट पोझिशन. त्यानंतर काय सिंपल हार्मोनिक मोशन म्हणजे काय सिंपल हार्मोनिक मोशन म्हणजे काय इन केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन अलॉंग द स्ट्रेट लाईन बिटवीन टू एक्स्ट्रीम पॉईंट्स इन द पाथ ऑफ कन्स्ट्रेंट. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये टू एक्स्ट्रीम पॉईंट असणार आहे एक टुवर्ड्सला गेल्यानंतर आणि एक फॉरवर्डला गेल्यानंतर आणि सेंटरचा जो असणार आहे तो काय असणार आहे इक्विलिब्रियम पॉईंट. पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स टू स्ट्रेट लाईन जर तो स्ट्रेट लाईन असेल तर ते लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन असेल. There will be restoring force directed towards the equilibrium position or mean position. There will be restoring force directed towards the equilibrium position or mean position. Mean position of simple harmonic motion is stable equilibrium. म्हणजे आता mean position म्हणजे काय stable at rest. त्याची कंडिशन काय असते पाठीमागे सांगितले की restoring force is directly proportional to the डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी किंवा ऍक्सेलरेशन म्हणजे ऍक्सेलरेट करतो बॉडी फोर्स अप्लाय केल्यानंतर थोडक्यात काय झालं बॉडी ऍक्सेलरेट झाली म्हणजे ती काय डिपेंड कशावर असते ऍक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मायनस ऑफ एक्स मायनस निगेटिव्ह साइन काय घेतलंय दिस टाइप्स ऑफ हार्मोनिक मोशन तर निगेटिव्ह साइन काय घेतलंय तर निगेटिव्ह साइन काय घेतलंय तर ह्यामध्ये जो फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट म्हणजे ह्याची जी डायरेक्शन असते डायरेक्शन काय असते तो अपोजिट असते म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय आले निगेटिव्ह साइन आले. त्यानंतर टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन म्हणजे सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये काय असतं जसं आपले जनरल मोशन असते त्यामध्ये काय आपण म्हणतो लिनियर मोशन आणि सर्क्युलर मोशन. तसेच सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये सुद्धा दोन टाइप आहेत फर्स्ट लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन आणि सेकंड अँग्युलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कोणाला म्हणायचं when the particle moves to and fro about a fixed point called the equilibrium position along with straight line. जसं आपली लिनियर मोशन होते लिनियर मोशन आपण कोणाला म्हणतो when the body moves in linear path. तसंच इथे काय लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कोणाला म्हणतो when the particle moves to and forward about a fixed point. म्हणजे आपली जी बॉडी आहे ती कशामध्ये फिक्स्ड पॉइंट मध्ये टुवर्ड्स आणि फॉरवर्ड मूव्ह होते कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोझिशन. ती कशामधून इक्विलिब्रियम पोझिशन अलॉंग विथ स्ट्रेट लाईन पाथ. त्या जो पाथचा असणार तो काय असणार आहे स्ट्रेट लाईन देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. ते ही जी मोशन आहे काय लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. फॉर एक्झाम्पल काय सांगता येते स्प्रिंग मास सिस्टीम म्हणजे आपला आता स्प्रिंग आहे स्प्रिंगला ज्यावेळेस आपण मास अटॅच करतो त्यावेळेस त्यामध्ये जे ऑसिलेशन किंवा त्यामध्ये जे मोशन होणार आहे मोशन कोणते होणार आहे सिंपल हार्मोनिक मोशन. ती मोशनचा पाथ कसा असतोय टुवर्ड्स किंवा फॉरवर्ड्स किंवा अप अँड डाऊन म्हणजे वर खाली किंवा पुढे मागे. ते स्प्रिंगला जर आपण मास अटॅच केलं त्यामध्ये जर जर ती स्प्रिंग जर हॉरिझॉन्टल असेल तर त्यामध्ये काय होणार आहे टुवर्ड्स फॉरवर्ड आणि स्प्रिंग जर व्हर्टिकल असेल त्यामध्ये ऑसिलेशन कोणते येणार आहे अप अँड डाऊन होणार आहे. मग आता त्याची जी कंडिशन आहे म्हणजे सिंपल हार्मोनिक मोशनची काय कंडिशन आहे म्हणजे जसं आपण SHM ची कंडिशन बघितली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मायनस ऑफ एक्स तसंच सेम कंडिशन कोणाचे तर सिंपल हार्मोनिक मोशनचे सेम जी कंडिशन आहे सेम कंडिशन कोणाचे तर सिंपल हार्मोनिक मोशनची कंडिशन लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशनची. तर त्यामध्ये लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन म्हणजे काय द रेस्टोरिंग फोर्स ऑर accelerating force on the particle should always be proportional to the displacement of a particle and directed towards the equilibrium position. म्हणजे ज्यावेळेस आपण फोर्स अप्लाय केलाय फोर्स अप्लाय केलेला तो कशाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतोय तो प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे ज्यावेळेस आपण त्या स्प्रिंगला मास अटॅच करणार आहे त्यावेळेस त्या बॉडीची काय चेंज होणार आहे बॉडीची स्प्रिंगची डिस्प्लेसमेंट चेंज होणार आहे. ती जी डिस्प्लेसमेंट आहे ती डिस्प्लेसमेंट निगेटिव्ह का दाखवले एक्स इज डिस्प्लेसमेंट एक्स फोर्स इज काय सांगितले द रेस्टोरिंग फोर्स ऑर एक्सेलरेशन ऍक्टिंग ऑन द पार्टिकल शुड बी ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल. म्हणजे फोर्स आणि एक्सेलरेशन म्हणजे फोर्स अप्लाय करतो म्हणजे त्याच्या बॉडीचं एक्सेलरेशन इन्क्रीज होणार आहे. म्हणजे काय फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मायनस ऑफ एक्स अँड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मायनस ऑफ एक्स where x is displacement of particle from equilibrium position. X means displacement of particle from equilibrium position and F is restoring force and A is acceleration. म्हणजे त्यामुळे कोणकोणत्या ह्याच्यामध्ये फोर्स एक आली एक्सेलरेशन आणि एक्स म्हणजे काय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोझिशन F is restoring force and A is acceleration. आणि निगेटिव्ह साइन इज
त्यानंतर सेकंड जो टाईप आहे सेकंड टाईप काय आहे अँग्युलर सिम्पल हार्मोनिक मोशन म्हणजे आता पहिला जर टाईप जो होता तो काय होता लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन जसे आपली लिनियर मोशन असते असंच काय आपलं इथं त्याच्यामध्ये सिम्पल हार्मोनिक मोशन अँग्युलर सिम्पल हार्मोनिक मोशन म्हणजे इथं सर्क्युलर मोशन आपण त्याला म्हणू शकतो आणि ते कसे कोणत्या टाईपचे हार्मोनिक मोशन सिम्पल हार्मोनिक मोशन आहे म्हणजे हार्मोनिक म्हणलं की त्यामध्ये काय येणार आहे साइन आणि कोसाइनची फंक्शन when the system oscillates and angular along with respect to fixed axis then its position is called as angular simple harmonic motion म्हणजे angular motion कोणाला म्हणायचं when a system oscillates म्हणजे oscillates कसे असणार आहेत angular मध्ये along with respect to fixed axis then its motion is called as angular motion condition of execute angular motion काय असते the restoring torque angular acceleration acting on the particle should be always to be directly proportional to the angular displacement जसं आपण लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन मध्ये काय होतं ते फक्त डिस्प्लेसमेंट होती रेस्टोरिंग फोर्स किंवा अँग्युलर ऍक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय होतं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असणार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अँग्युलर ऍक्सेलरेशन सेम लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन मध्ये कसं होतं when the restoring force and acceleration is directly proportional to the displacement same concept ह्याच्यामध्ये फक्त चेंज काय आहे the angular simple harmonic motion आहे the अँग्युलर ऍक्सेलरेटिंग म्हणजे काय अँग्युलर ऍक्सेलरेटिंग किंवा रेस्टोरिंग टॉर्क जसं आपलं पाठीमागच्या सिस्टम मध्ये मोशन मध्ये रेस्टोरिंग फोर्स होता तर इथे काय आहे यामध्ये रेस्टोरिंग टॉर्क आहे ऍक्टिंग ऑन द पार्टिकल शुड ऑलवेज बी टू प्रोपोर्शनल टू द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अँड डायरेक्टली टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोझिशन म्हणजे टी म्हणजे व्हॉट इज मीन बाय टी मीन्स टॉर्क अँड अल्फा मीन्स अँग्युलर ऍक्सेलरेशन म्हणजे अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिटा थिटा म्हणजे काय येते तर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे म्हणजे काय वेअर टी इज टॉर्क अँड अल्फा इज अँग्युलर ऍक्सिलरेशन अँड थिटा इज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे सिंपल लिनियर हार्मोनिक मोशन आणि अँग्युलर हार्मोनिक मोशन त्याच्यामध्ये चेंज काय आहे तर लिनियर मध्ये काय होतं बॉडीचा पाथ जो असतो पाथ कसा चेंज होत असतोय तर स्ट्रेट लाईन मध्ये आणि अँग्युलर मध्ये बॉडीचा पाथ जो आहे म्हणजे ऑसिलेट येणाऱ्या बॉडीचा जो पाथ आहे तो पाथ कसा चेंज होतोय तर अँग्युलर मध्ये सर्कल मध्ये चेंज होतोय त्यानंतर सिंपल हार्मोनिक मोशन की टर्म्स म्हणजे काही टर्म आहेत सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये कोणकोणते टर्म महत्वाचे आहेत त्यामध्ये पहिली जी टर्म आहे काय मीन पोझिशन आहे मीन पोझिशन कोणाला म्हणायचं तर पॉइंट ऍट विच नेट फोर्स ऍक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज झिरो म्हणजे त्या बॉडीचा नेट फोर्स जो आहे तो काय असणार आहे झिरो म्हणजे थोडक्यात बॉडी ऍट रेस्ट पोझिशन फ्रॉम द मीन पोझिशन द फोर्स ऍक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज बॉडी ऍट इक्विलिब्रियम पोझिशनला असेल त्यावेळेस आपला लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशनची कंडिशन काय force is directly proportional to the minus x and acceleration is directly proportional to the x condition of mean position condition काय आपली mean position ची a point which net force is 0 म्हणजे इथे जो फोर्स आहे f net तो काय असणार आहे 0 त्यावेळेस acceleration सुद्धा काय असणार आहे 0 the force acting on the particle is negative of the displacement so this point is equilibrium will be stable equilibrium म्हणजे इथे जो फोर्स आहे तो फोर्स काय आहे at rest काय rest आहे the point at which net force acting on the body is झिरो म्हणजे त्यामध्ये जो अप्लाय केलेला फोर्स आहे तो काय आहे झिरो त्यानंतर नेक्स्ट आहे अँप्लिट्यूड व्हॉट इज मीन बाय अँप्लिट्यूड किंवा ह्याच्यावरती तुम्हाला प्रॉब्लेम पण असू शकतो प्रॉब्लेम मध्ये अँप्लिट्यूड कसं कॅल्क्युलेट करायचं त्यासाठी अँप्लिट्यूड म्हणजे काय द मॅक्झिमम डिस्टन्स ऑफ द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट मेजर्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोझिशन इट इज स्केलर क्वांटिटी म्हणजे ही जी अँप्लिट्यूड आहे अँप्लिट्यूड डेनोटेशन करतात एक्स झिरो ती ह्या डायग्राम मध्ये अँप्लिट्यूड कुठे असते the maximum distance of the oscillating object म्हणजे हे जे डिस्टन्स आहे मॅक्झिमम डिस्टन्स ओरिजिनल पोझिशन x0 टू x0 0 टू -x0 हे जे डिस्टन्स असते ते म्हणजे काय असते तर अँप्लिट्यूड असते अँप्लिट्यूड म्हणजे काय तर मॅक्झिमम डिस्टन्स ऑफ द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट म्हणजे जी आपला आता चॅप्टर कोणतं आहे ऑसिलेशन ह्या ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट मध्ये जे मॅक्झिमम डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतंय म्हणजे मॅक्झिमम हाईट थोडक्यात तर त्याला आपण काय म्हणतोय अँप्लिट्यूड डिस्प्लेसमेंट म्हणतो नंतर नेक्स्ट काय डिस्प्लेसमेंट द लिनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इक्वेशन ऍट एनी म्हणजे ह्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय अँप्लिट्यूड आणि डिस्प्लेसमेंट म्हणजे सेम कन्सेप्ट आहे त्यानंतर पिरियड डेफिनेशन ऑफ पिरियडची डेफिनेशन तर टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन आता वन फुल ऑसिलेशन कुठे कंप्लीट होणार आहे लाईक दिस या ठिकाणी आपलं काय होणार आहे एक ऑसिलेशन कंप्लीट होणार आहे ह्या ऑसिलेशनसाठी एका ऑसिलेशनसाठी किती टाइम लागला तो म्हणजे काय असतं आपला पिरियड the time required to complete one full oscillation or cycle of motion म्हणजे त्यावेळेस काय वन सायकल आपण त्याला म्हणू शकतो म्हणजे इथे टी जो दाखवला तो वन टी
2t 3t म्हणजे काय एक्स डिस्प्लेसमेंट आणि टाइम याचा ग्राफ आहे. या ग्राफवरून आपण काय करतो पिरियड कॅल्क्युलेट करतो. पिरियड कसा कॅल्क्युलेट करतो तर टू कंप्लीट वन आयसोलेशन साठी लागणार जो टाइम आहे तो म्हणजे काय आहे तर पिरियड आहे. त्यानंतर फेज इन एसेशन म्हणजे एसएचएम फेज म्हणजे काय असते द फेज ऑफ द व्हायब्रेटिंग पार्टिकल ॲट एनी इन्स्टंट इज द स्टेट ऑफ द व्हायब्रेटिंग or the oscillating particle regarding its displacement and direction of motion and vibration of the particular instant. म्हणजे ह्याच्यामध्ये फेज डिफरन्स असतो म्हणजे हा जो ओमेगा टी प्लस फाय आहे हा म्हणजे काय असतो तर फेज डिफरन्स द एक्सप्रेशन ऑफ पोझिशन ऑफ पार्टिकल ॲज अ फंक्शन ऑफ टाइम. म्हणजे हे जे जनरली इक्वेशन आहे ते कशाचं इक्वेशन आहे सिम्पल हार्मोनिक मोशनचं इक्वेशन आहे. जे सेकंड ऑर्डरमध्ये डिफरन्शियल इक्वेशन येतं ते डिफरन्शियल इक्वेशन सॉल्व्ह केल्यानंतर हे जे इक्वेशन येते एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा फाय म्हणजे हे जे फेज डिफरन्स आहे ओमेगा टी प्लस फाय हा काय केला जातो फेज ऑफ द पार्टिकल अँड द फेज अँगल इज टाइम टी झिरो इज नोन ॲज इनिशियल फेज. म्हणजे ह्या ठिकाणी जर टाइम जर झिरो असेल त्यावेळेस काय असते ते टाइम पोझिशन काय असते इनिशियल पोझिशन म्हणजे त्याला आपण ॲट रेस्ट पोझिशन म्हणू शकतो. त्यानंतर फेज डिफरन्स द डिफरन्स ऑफ द टोटल फेज अँगल टू पार्टिकल्स एक्झिक्युटिंग सिम्पल हार्मोनिक मोशन with respect to mean position is also known as phase difference. म्हणजे phase difference म्हणजे काय the difference of total phase angles of two particles. म्हणजे phase difference कोणाचं करणार आहे दोन पार्टिकल असतील किंवा दोन सिंपल हार्मोनिक मोशन असतील त्याच्यामधला जो फेज डिफरन्स आहे म्हणजे पार्टिकल ऍक्च्युअली सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नोन एज फेज डिफरन्स. टू व्हायब्रेटिंग पार्टिकल्स आर सेड टू बी सेम फेज द फेज डिफरन्स बिटवीन देम इज इवन मल्टिपल बाय पाय. म्हणजे जो काय तुमचा तो बॉडी जर एकाच फेज मध्ये असते तर त्यामधला जो डिफरन्स आहे तो डिफरन्स कसा केला जातो चेंज इन डी म्हणजे चेंज इन फेज डिफरन्स म्हणजे तो आर एन पाय वेअर आर इज एन मीन्स 0 1 2 3 म्हणजे काय ठेवून आपण एनची व्हॅल्यू 1 2 3 0 1 2 3 and two vibrating particles are said to be opposite phase. जे सेम फेज असेल तर काय इक्वेशन आहे चेंज इन डेल डी इज इक्वल टू आर एन फाय. आणि जर टू व्हायब्रेटिंग पार्टिकल्स आर सेड टू बी इन अपोजिट फेज म्हणजे दोन ज्या व्हायब्रेटिंग बॉडी आहेत त्या जर अपोजिट फेज मध्ये असते जर ट्युनिंग फोर्क म्हणतो आपण ट्युनिंग फोर्क मध्ये जर एकाच फेज मध्ये असेल तर इक्वेशन काय ते आर एन फाय. आणि जर अपोजिट ह्याच्यामध्ये असेल तर काय तर टू एन प्लस वन पाय म्हणजे वेअर एन इज 0 1 2 3 म्हणजे यांच्या व्हॅल्यू काय ठेवणार आपण 1 2 3 4 अशा पुढे ठेवणार. त्यानंतर सिंपल हार्मोनिक मोशनचं इक्वेशन आणि इट्स सोल्युशन. म्हणजे सिंपल हार्मोनिक मोशनचं काय इक्वेशन असतं जे ज्यावरून आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला लागतात. कन्सिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m एक्झिक्युटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन along the path x ox then mean position let o. Let the speed of the particle be v0 when its position p at distance number of o. यामध्ये at t is equal to 0 the particle at p moving towards the right and t is equal to t the particle at q as distance from q x from o. म्हणजे ह्यामध्ये काय सांगितलं बॉडी जर इनिशियल पोझिशन म्हणजे टाइम 0 असेल त्यावेळेस मुव्हिंग टुवर्ड्स द राईट आणि at t is equal to असेल तर डिस्टन्स फ्रॉम विथ व्हेलॉसिटी v. ह्याच्यामध्ये हे काय आपली बॉडी म्हणजे इथं काय केलं बॉडी ज्यावेळेस एक्स झिरो आहे हे आपण जो टाईप आहे तो कोणता लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन म्हणजे आपली पोझिशन काय ही एक्स्ट्रीम पोझिशन एक्स डॅश आणि एक्स हा काय एक्स्ट्रीम पोझिशन ओ ही काय आपली इक्विलिब्रियम पोझिशन म्हणजे ॲट टी इज इक्वल टू झिरो त्यावेळेस काय आपलं पी इज इक्वल टू झिरो एक्स इज इक्वल टू झिरो बट टी इज इक्वल टू टू टी त्यावेळेस काय बॉडी राईट साईडला जाते आणि त्यावेळेची व्हेलॉसिटी जी असते ती काय फी म्हणजे त्यामध्ये काय सांगता येतं रेस्टॉरंट फोर्स एफ ॲट क्यू इज गिवन बाय म्हणजे इथं काय आपलं क्यू आहे ॲट क्यू या पॉईंटचा रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू म्हणजे काय एफ इज काय इज इक्वल टू मायनस के एक्स के इज पॉझिटिव्ह कॉन्स्टंट. जर इथं आपण जर निगेटिव्ह साईन दिलं असतं निगेटिव्ह साईन आहे के हा काय असतोय तर पॉझिटिव्ह असतो यामध्ये निगेटिव्ह काय असतं तर हे डिस्प्लेसमेंट. आणि दुसरं आपलं फोर्स इक्वेशन काय आहे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन न्यूटनच्या सेकंड लॉनुसार. म्हणजे ज्यावेळेस आपण एखाद्या बॉडीला फोर्स अप्लाय करतो त्या बॉडीचं मास विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन चेंज होते. म्हणजे हे जर इक्वेशन सिम्प्लिफाय केलं त्यावरून जे आपली इक्वेशन येते ती इक्वेशन काय डी स्क्वेअर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर एक्स इज इक्वल टू 0 विच इज द डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. म्हणजे हे जे इक्वेशन आहे हे इक्वेशन कोणाचं आहे लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशनचं इक्वेशन आहे. आणि ह्या कसलं डिफरन्शियल इक्वेशन. ह्या जर इक्वेशनचं आपण सोल्युशन काढलं सोल्युशन कधी काढणार आहे म्हणजे सोल्युशन कसं काय कशा टाईपचं असणार आहे तर ते साइन आणि कोसाइन फंक्शन का साइन आणि कोसाइन फंक्शन मध्ये असणार आहे आपली जी मोशन आहे मोशन कोणते सिंपल हार्मोनिक मोशन. द डिफरन्शियल इक्वेशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन ॲज
सांगतात फॉलोइंग सोल्युशन हे जे सोल्युशन आहे म्हणजे पहिलं सोल्युशन काय x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t हे सोल्युशन कोणासाठी असणार आहे thus this solution when the particle is in its mean position point o म्हणजे हे जे सोल्युशन असणार आहे कोणासाठी mean पोझिशनला म्हणजे at time t is equal to 0 त्यावेळेची ही कंडिशन आहे when the particle is position and not in mean position म्हणजे आपले जे पार्टिकल आहे तो मेन पोझिशनला नाही म्हणजे तो काय तर मूव्ह होणार आहे तो म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे बॉडी टुवर्ड्स किंवा फॉरवर्ड ही आपली ऑसिलेटरी मोशन असणार आणि तिसरी कंडिशन कोणासाठी a sin ओमेगा t प्लस psi when the particle at q at in figure b म्हणजे जर बी या फिगर मध्ये बघितलं तर ह्या टाइम काय असणार आहे t असणार म्हणजे काहीतरी एक्स वाय चे टाइम असेल त्यावेळेस ते बॉडी काय होणार आहे मूव्ह होणार आहे म्हणजे त्यावेळेसचा जो पार्टिकल असणार आहे म्हणजे when the particle at q in b म्हणजे q जो पार्टिकल आहे तो काय झालेला आहे मूव्ह झालेला आहे त्यावेळेची हे कंडिशन x is equal to a sin omega t plus अल्फा म्हणजे ऍट ओरिजिनल पोझिशनला असेल तर a sin omega t जर तो राईट साइडला जर मूव्ह झाला तर त्यावेळेस a sin ओमेगा सॉरी a sin phi आणि जर पार्टिकल q पॉइंटला जर गेला तर त्यावेळेची कंडिशन काय x is equal to a sin omega t plus psi म्हणजे ही काय ही जी इक्वेशन आहे डिफरन्शियल इक्वेशनची तीन सोल्युशन आहे म्हणजे ओरिजिनल पोझिशनला असताना मेन पोझिशन पासून दूर असताना नॉट इन मेन पोझिशन म्हणजे तो बॉडी जर मोशन मध्ये असले आणि मोशन मध्ये असणार क्यू पॉइंटला जर असेल फॉर एक्झाम्पल क्यू पॉइंट घेतलाय तर त्या क्यू पॉइंटला असेल तर त्यावेळेचं इक्वेशन ही तीन इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टंट इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एक्स इज इक्वल टू ए साइन फाय आणि एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस साय हे जे तीन इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टंट इक्वेशन सेम कंडिशन फॉर अँग्युलर मोशन आपण सिंपल हार्मोनिक मोशन लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशनची कंडिशन बघितली तशीच कंडिशन कोणाची असणार आहे तर सिंपल अँग्युलर सिंपल हार्मोनिक मोशनची म्हणजे त्यामध्ये काय सांगता येते अ बॉडी फ्री रोटेट्स अबाउट इन अन ॲक्सिस कॅन मेक अँग्युलर ऑसिलेशन त्याच्यामध्ये काय असणार आहे बॉडी जी रोटेट होणार आहे ती कोणाभोवती होणार आहे अबाउट इट्स ॲक्सिस फॉर एक्झाम्पल फोटो फ्रेम ऑर कॅलेंडर सस्पेंडेड फ्रॉम नेल or nail on the wall. It is slightly pushed from mean position and released. It makes angular oscillation. हा एक्झाम्पल आहे अँग्युलर सिंपल हार्मोनिक मोशनचे हे जे एक्झाम्पल वरून आपण काय सांगता येतं ही जी कंडिशन आहे अँग्युलर ऑसिलेशनची म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय तर ह्या बॉडी जी आहे ती कशी होते अँगलमध्ये चेंज होते म्हणजे त्याचं जे आपलं इक्वेशन आहे ते काय टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिटा होता आणि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिटा म्हणजे त्यावरून इक्वेशन काय आलं अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मायनस के थिटा म्हणजे त्यामुळे जे इक्वेशन येत आहे तसं सेम इक्वेशन हे जे आलं सिंपल हार्मोनिक मोशनचं लिनियरचं तसं सेम इक्वेशन आलेलं आहे याच्यामध्ये हे जे इक्वेशन आहे ह्या इक्वेशनचं सोल्युशन जे आहे ते सोल्युशन काय आहे थिटा इज इक्वल टू थिटा झिरो sin omega 0 t plus psi then the angular velocity and त्याची जर angular velocity calculate करायला झाली तर काय होणार w is equal to theta 0 w0 cos omega 0 t plus alpha and theta 0 is amplitude of the angular motion जे theta 0 आहे तो काय amplitude आहे जसं आपण linear motion मध्ये a ने amplitude दाखवलं होतं म्हणजे amplitude म्हणजे काय असते maximum height तसंच काय आहे वेव्ह मधली maximum height तसंच काय आहे theta 0 काय amplitude of the angular SHF त्यानंतर जे एक्झाम्पल सांगता येते सिंपल पेंडुलम सेकंड पेंडुलम द फिजिकल पेंडुलम आणि टॉर्सनल पेंडुलम त्यामध्ये हे काय त्याची डायग्राम आहे म्हणजे आपण एक्स्ट्रीम पोझिशन असणार आहे ही मेन पोझिशन त्यामध्ये ऑसिलेशन देणार आहे या ऑसिलेशन दिल्यानंतर बॉडी काय होणार आहे ऍट ए डॅश अँड ए पॉइंटला जाणार आणि फोर्स नियर काय असणार आहे झिरो असणार आहे टाइम पिरियड ऑफ एस एच म्हणजे सिंपल हार्मोनिक मोशनचा जो टाइम असणार आहे तो टाइम काय असणार आहे तो इक्वेशन ऑफ टी इज डब्ल्यू so that time period t is equal to 2 pi upon omega is equal to 2 pi upon t is equal to 2 ते जे सिंपल हार्मोनिक मोशन आहे म्हणजे ह्यामध्ये काय व्हेलॉसिटी ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय v is equal to dx by dt म्हणजे त्याचं व्हेलॉसिटी किती असते त्याची व्हेलॉसिटी अँग्युलर व्हेलॉसिटी आणि लिनियर व्हेलॉसिटी किती असते सिंपल हार्मोनिक मोशनची म्हणजे त्यामुळे जो पाथ तयार होतो तो पाथ कोणता असतो ते इलिप्स पाथ असतो नंतर ऍक्सेलरेटिंग एसएचएम म्हणजे ऍक्सेलरेशन काय असतं ऍक्सेलरेशन काय असतं मायनस ओमेगा स्क्वेअर इंटू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स म्हणजे त्यामध्ये बॉडीचं ऍक्सेलरेशन काय असतं त्यानंतर काय तर अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी एफ इज इक्वल टू मायनस के के इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर काय त्याची मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी आणि कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन म्हणजे जी कायनेटिक एनर्जी कोणती ज्यावेळेस कायनेटिक एनर्जी म्हणजे कोणती आपण अप्लाय केलेली एनर्जी म्हणजे ज्यावेळेस कायनेटिक एनर्जी आपण अप्लाय करतो त्यावेळेस ती बॉडी काय होणार आहे मूव्ह होणार आहे पोटेन्शियल एनर्जी कोणती म्हणजे त्याच बॉडी ॲट मीन पोझिशन म्हणजे बॉडी ॲट रेस्ट पोझिशनला असते त्यावेळेची एनर्जी म्हणजे काय असते आपली
पोटेन्शियल एनर्जी आणि टोटली मेकॅनिकल एनर्जी आपली काय येणार आहे, काय E इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी, म्हणजे काय दोन्हीची ॲडिशन आणि सिम्प्लिफिकेशन जर केले ह्या दोन इक्वेशनचं तर हे इक्वेशन येतं. ह्या इक्वेशन आपण काय सांगतो, हेन्स द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इन कॉन्स्टंट and it is dependent on the instantaneous displacement relation between kinetic energy, potential energy and simple harmonic motion at t is equal to 0 and x is equal to plus minus a. त्याचे प्लस मायनस हे काय घेतले, ज्यावेळेस आपली इथं साइन दाखवले का पोटेन्शियल एनर्जीची, पोटेन्शियल आणि कायनेटिक एनर्जीचा ग्राफ दाखवला, तो ग्राफ जो आहे काय सिनोसाइडल ग्राफ आहे, म्हणजे पॉझिटिव्ह आहे निगेटिव्ह आहे, म्हणजे त्याला काय म्हणलं आपण ॲम्प्लिट्यूड जे आहे ते ॲम्प्लिट्यूड आपलं काय असते पॉझिटिव्ह असते किंवा काही वेळेस निगेटिव्ह असतं. त्यानंतर व्हॉट इज मीन बाय सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम कोणाला म्हणायचं, सिंपल पेंडुलम मध्ये काय द पॉइंट ऑफ मास m some mass suspended from the end of the light extension string which upper end and fixed to the rigid support this mass displaced from its position. म्हणजे काय आपलं सिंपल पेंडुलम आहे, काय केलं त्याचा फिक्स्ड पॉइंट आहे, त्या एका साईडला काय केलं मास अटॅच केलं, त्याला काय करतो आपण ऑसिलेशन देतो, ज्यावेळेस ऑसिलेशन देणार आहे त्यावेळेस त्याला आपण काय म्हणतो तर सिंपल पेंडुलम, म्हणजे देयर इज निग्लिजिबल फ्रिक्शन, their arm of the pendulum does not depend on the compression and mass. The pendulum swing the perfect plane, म्हणजे त्यावेळेस स्विंग जे होणार आहे म्हणजे मूव्ह होणार आहे ते काय होणार आहे ते परफेक्ट एका प्लेन मध्ये होणार आहे. ग्रॅव्हिटी मीन्स कॉन्स्टंट, म्हणजे ह्याची ग्रॅव्हिटी असणार आहे ती काय असणार आहे कॉन्स्टंट असतं. म्हणजे ह्याचं जर टाइम पिरियडचं इक्वेशन जर कॅल्क्युलेट केलं सिंपल पेंडुलमचं, ते इक्वेशन काय येणार आहे t इज इक्वल टू 2 पाय ओमेगा 0. ओमेगा 0 म्हणजेच काय आपल्याला माहिती असते एल अंडर रूट एल अपॉन जी, म्हणजे ती जर पहिल्या आपण पुट आउट केली ती काय येणार आहे 2 पाय अंडर रूट एल अपॉन जी. म्हणजे याच्यावर काय सिंपल पेंडुलमचे लॉ आहे, म्हणजे टाइम पिरियड जो आहे तो डिपेंड कशावर असतोय अंडर रूट लेंथ, म्हणजे पहिला लॉ काय सांगतो ते सिंपल पेंडुलम स्टेट्स दॅट द टाइम पिरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ simple pendulum is directly proportional to the square root of this length of the pendulum for a given place. म्हणजे त्याची जी लेंथ असणार आहे लेंथ ऑफ द वायर, म्हणजे जे काय पेंडुलम आपण अटॅच करण्यासाठी जी काय वायर वापरणार आहे त्याची जी लेंथ असणार त्या लेंथवर अंडर रूट ऑफ लेंथ. नंतर the second law of simple pendulum states the period of the oscillation of simple pendulum constant length is independent of the size, shape, mass and material of the bob provided is not very light in such a part. त्यामध्ये काय सांगता येते सिंपल पेंडुलम स्टेट्स दैट पिरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम कॉन्स्टंट लेंथ इज डिपेंडेंट इट्स एम्प्लिट्यूड प्रोवाइडेड एम्प्लिट्यूड इज स्मॉल, म्हणजे काय ते काय त्याचे तीन लॉ आहे. त्यानंतर इथे काय सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये काय इक्वेशन आहेत, म्हणजे सुरुवातीला जर इक्वेशन बघितलं तर काय आपलं रेस्टोरिंग फोर्स आहे, त्यानंतर त्याचं ॲक्सेलरेशन काय ॲक्सेलरेशन मॅक्झिमम किती असते, त्यानंतर काय एनर्जी कन्झर्वेशन म्हणजे ती कायनेटिक एनर्जी काय असते, किंवा E इज इक्वल टू के 1/2 के स्क्वेअर हे काय ॲट ए रेस्ट पोझिशन, किंवा इकडे काय दिलं फी मॅक्स काढलेला आहे, ह्या फी मॅक्स साईन आपल्याला काय करता येतं ॲम्प्लिट्यूड करता येतं किंवा फी मॅक्स करता येतो. ही जी इक्वेशन आहे मोस्ट इम्पॉर्टंट इक्वेशन आहे, इथे दिलेली आहे आपल्याला जनरल सोल्युशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, म्हणजे काय एक्स टी एस कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा एक्स पी एक्स, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट काय असते व्हेलॉसिटी काय असते आणि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल पेंडुलम velocity of the simple pendulum and acceleration of the simple pendulum आणि W स्प्रिंग म्हणजे इथे अँग्युलर वेलोसिटी दिलेली आहे स्प्रिंगची ती काय असते के अपॉन एल. म्हणजे हा जे हे जे एक्झाम्पल आहे हे जे इक्वेशन आहे ते इक्वेशन कसं आपल्याला काय करायचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा. आता ह्यानंतर काय ऑसिलेटरी स्प्रिंग आणि मोशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ह्याच्यामध्ये काय फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, म्हणजे ह्यामध्ये काय वेगवेगळे ग्राफ आहेत, पहिला कशाचा आहे डिस्प्लेसमेंट आणि टाइमचा, सेकंड कशाचा आहे वेलोसिटी आणि टाइमचा, आणि तिसरा कशाचा आहे वेलोसिटी ॲक्सेलरेशन आणि टाइम. आणि ह्याच्यावर काय असतं क्वेश्चन असतात, म्हणजे आता ह्या ठिकाणी आपला काय टाइम असेल t/2 असेल, पण ॲक्सेलरेशन त्यावेळेस इथे काय डिस्प्लेसमेंट 0 आहे त्यावेळेस वेलोसिटी सुद्धा काय 0 आहे आणि ॲक्सेलरेशन सुद्धा काय 0, पण या पोझिशनला काय टी काय असणार आपलं t1/2 असणार, त्यावेळेस काय असणार ॲक्सेलरेशन कमी असणार आहे. म्हणजे हे काय आपले फेज डिफरन्स आहे, ह्याच्यावर तुम्हाला काय असतं MCQ असू शकतं. म्हणजे हे काय त्यानंतरची मोशन आहे ती युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, म्हणजे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय असतं ऑब्जेक्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हॅज द सेम पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, म्हणजे हे काय मोशन आहे ते काय सर्क्युलर मोशन. कन्सिडर द पार्टिकल इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन विथ रेडियस a and अँगल फाय, म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय असतं युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन विथ रेडियस a आणि अँगल फाय असतं, म्हणजे ह्याच्यामध्ये दोन चेंज होतात, एक अँगल असतो आणि दुसरे काय असते तर रेडियस असतं. त्यामुळे त्याचं इक्वेशन कसं काढता येतं एक्स इज इक्वल टू ए कॉस फाय, म्हणजे आतापर्यंत आपण इक्वेशन काय बोलत होतो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी किंवा ए कॉस ओमेगा टी, म्हणजे ए म्हणजे काय होतं अँप्लिट्यूड, पण ह्या ठिकाणी ए म्हणजे काय असणार आहे तर रेडियस असणार आहे. पार्टिकल इज अँग्युलर व्हेलॉसिटी ऑफ रेडियन पर सेकंड इज डी साय बाय डी टी, म्हणजे डब्ल्यू जसं आपण अँग्युलर लिनियस
व्हेलॉसिटी काढली होती म्हणजे ओमेगा, तीच तिथे काय असते डी साय बाय डी टी, म्हणजे डी तिथे पलीकडे आपल्याला होतं डी व्ही बाय डी टी, तसे इथे काय डी साय बाय डी टी. दिस इज द रेट विच द अँगल ऑफ फाय इज इन्क्रीजिंग. आणि ह्यामध्ये काय होतं अँगल ऑफ रेट ऑफ अँगल जो होतो काय होते इन्क्रीजिंग होते. इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम फाय 0 to 0 at t is equal to 0, its angle at later time is simply psi is equal to omega t. म्हणजे हे जे काय आहे as size increases the particle x component is x of t a cos omega t. The particle started from q0, we have q0 phi 0 आहे 0. Figure shows the more general situation with the initial angle. म्हणजे हा काय झाला initial angle आहे and the angle is later time t is then, म्हणजे psi is equal to omega t plus phi 0. म्हणजे त्याचं जे सोल्युशन आहे ते काय येणार p of t, म्हणजे ह्याचे व्हेलॉसिटी जर कॅल्क्युलेट केली तर व्हेलॉसिटी काय येते p of t मायनस is equal to minus omega a sin omega t plus phi 0. म्हणजे जर मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट केली, WA म्हणजे काय असते p max, WA म्हणजे काय असते, W म्हणजे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आणि ए म्हणजे अँप्लिट्यूड असतं. हे जर आपण कॅल्क्युलेट केलं तर याच्यामध्ये काय येतं तर पी मॅक्स मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी आपल्याला काय करता येते तर कॅल्क्युलेट करता येते. त्यानंतर काय आपलं लास्ट मोशन आहे डॅम्प्ड हार्मोनिक मोशन. म्हणजे डॅम्प्ड हार्मोनिक मोशन पण म्हणायचं ज्यावेळेस आपण एखाद्या बॉडीला फोर्स अप्लाय करतोय आणि फोर्स अप्लाय केल्यानंतर त्या बॉडीचा जो डिस्प्लेसमेंट आहे ते डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डरमध्ये असेल तर म्हणजे त्या टाईपची जी मोशन असते त्या टाईपच्या मोशनला काय म्हणतात तर डॅम्प्ड मोशन म्हणतात. म्हणजे relate to there is always resistance in any system. We neglecting this when we are dealing with SHM, that is inelastic case. हे म्हणजे inelastic केस मध्ये असते, म्हणजे एखाद्या आपण इलास्टिक बॉडी जर फोर्स दिला तर त्यामध्ये काय होतं एलांगेट होतं. आणि ही जी असते ती इनइलास्टिक केस, म्हणजे एखाद्या बॉडीला जर फोर्स अप्लाय केला तेव्हा काय होतं एकदा फोर्स अप्लाय केला तर ते काय होते फोर्स जो लावला तो काय डिक्रीजिंग ऑर्डरमध्ये जातो. म्हणजे त्यावेळेस ते काय होतं डिक्रीजिंग होतं, म्हणजे अँप्लिट्यूड जे होतं ते अँप्लिट्यूड काय होतं डिक्रीजिंग. मी सांगितलं तर ऑसिलेशन विच इज द अँप्लिट्यूड डिक्रीजेस ग्रॅज्युअली विथ टाइम आर कॉल्ड डॅम्प्ड ऑसिलेशन. म्हणजे जे तुमचं अँप्लिट्यूड जे आहे ते अँप्लिट्यूड जर ग्रॅज्युअली डिक्रीजेस होत असेल त्या टाईपची मोशन म्हणजे काय आहे डॅम्पिंग मोशन. त्याचं जर एक्झाम्पल किंवा इक्वेशन जर कॅल्क्युलेट केलं तर इक्वेशन मोशन मास व्हायब्रेटिंग ऑन द एंड स्प्रिंग फोर्स कॉन्स्टंट के दॅट अलॉंग द एनी डॅम्पिंग. म्हणजे ह्यामध्ये सुद्धा काय एम x डबल डॉट मायनस के एक्स डॅम्पिंग फोर्स इज गिवन बाय डबल डॉट म्हणजे याचं सेकंड डेरिव्हेटिव्ह डॅम्पिंग फोर्स इज गिवन बाय एफ डी इज इक्वल टू मायनस सी व्ही. जसं आपले पाठीमागच्या रेस्टोरंट फोर्स होता त्या ह्याच्यामध्ये काय तर डॅम्पिंग फोर्स आहे न्यूटन सेकंड लॉ नुसार काय इक्वेशन येणार आहे रोटेशनमध्ये मास इंटू ॲक्सेलरेशन म्हणजे एम डबल एक्स मायनस सी सिंगल एक्स. म्हणजे ह्याचा जर टोटल फोर्स जर काढला आपण काय एम डबल एक्स इज इक्वल टू मायनस के एक्स मायनस सी डॉट एक्स. म्हणजे हे जर इक्वेशन सिम्प्लिफाय केले तर आपल्या याच्यामध्ये काय येणार आहे तर मास येणार आहे म्हणजे डब्ल्यू इज इक्वल टू के बाय एम आणि बीटा इज इक्वल टू सी बाय एम येतं. जसं आपल्या ह्याच्यामध्ये इक्वेशन होतं लिनियर सिम्पल हार्मोनिक्स के इज इक्वल टू सी बाय W is equal to k by m होतं अंडर रूट k by m. तर इथे काय होणार W चा स्क्वेअर होणार. जनरल बीटाचं इक्वेशन काय बीटा म्हणजे काय c अपॉन m. देन ऑक्झिलरी इक्वेशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन हे ऑक्झिलरी इक्वेशन याचं जर सिम्प्लिफिकेशन केलं तर इक्वेशन काय आलं b स्क्वेअर अपॉन बीटा स्क्वेअर अपॉन 4 मायनस 1 इज ग्रेटर दॅन 0. ही जी मोशन आहे तो जो ग्राफ दाखवला तो काय डॅम्पिंग ऑसिलेशनची अँप्लिट्यूड म्हणजे सुरुवातीला ज्यावेळेस फोर्स अप्लाय करतात त्यावेळेस अँप्लिट्यूड जास्त होतं पण जसं फोर्स डिक्रीजिंग होत तसंच काय झालं सुद्धा अँप्लिट्यूड डिक्रीजिंग झालं. म्हणजे जे काय एक्झाम्पल सांगता येतात एअर रेजिस्टन्स ऑन पेंडुलम एअर रेजिस्टन्स लोअर द अँप्लिट्यूड ऑफ द पेंडुलम दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ लाईट डॅम्पिंग जे काय त्याचा केस आहे. त्यानंतर एक्झाम्पल काय सांगता येते बघा ऑटोमॅटिक डोअर क्लोजर म्हणजे हा जो वापरलेला असते तर ऑटोमॅटिक डोअर क्लोजर म्हणजे एकदा जर आतमध्ये आलो तर ते ऑटोमॅटिक डोअर क्लोजर होतं. त्या ठिकाणी फोर्स अप्लाय केला त्यानंतर तो जो मोशन असते ते मोशन कसे स्लोली डिक्रीजिंग ऑर्डरमध्ये जातं. म्हणजे त्यावेळेस काय होतं आपलं डॅम्पिंग फोर्स आहे ते डॅम्पिंग फोर्स करते डिक्रीजेस होते आणि द रिक्वायर्ड मेकॅनिझम in most guns are also critically damped so that return of the original position after recoil during the firing of the least possible time. म्हणजे ज्यावेळेस आपण फायरिंग करतो आणि फायरिंग करायच्या वेळेस रिकॉइल गन होते म्हणजे आपली गन जे बॅक साईडला येते तर त्याची जी मोशन असते ती मोशन म्हणजे कशी असते तर डॅम्पिंग मोशन असते. तर म्हणजे विड्रॉ म्हणजे हे जे आपल्याला येतं कसं डिक्रीजिंग ऑर्डरमध्ये आपल्याला काय याचा ग्राफ भेटतो. म्हणजे ह्यामध्ये ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन जर बघितलं तर ह्याच्यामध्ये स्ट्रॉंग डॅम्पिंग काही कोणतं असते तर ह्याचा स्लोली डिक्रीजिंग होत असेल तर क्रिटिकल डॅम्पिंग कधी असते तर त्याचं मिनिमम डॅम्पिंग होत असेल आणि अनडॅम्पड म्हणजे ते जर पूर्ण आपलं म्हणजे ते अनडॅम्पड म्हणजे आपले काय असणार आहे तर ऑसिलेटरी मोशन सिम्पल हार्मोनिक मोशनचे
आणि अंडर डॅम्प्ड म्हणजे काय, तर डॅम्पिंगच होत नाही, म्हणजे डॅम्पिंग होत नाही तर ते अंडर डॅम्पिंग म्हणतात. म्हणजे अंडर डॅम्पिंग कुठं आहे, रेड कलरची जी वेव आहे ते अंडर डॅम्पिंग, म्हणजे त्यामध्ये काय होते, तर हे जी स्मूथ व्हेरी स्लोली स्लोली काय होतं, ते टाइम जे आहे त्याचे अँप्लिट्यूड जे आहे ते काय होतं, डिक्रीजिंग होते. नंतर काय आपले काही एक्झाम्पल आहे, म्हणजे आता काय फर्स्ट एक्झाम्पल काय दिले, द फ्रिक्वेन्सी ऑफ वेव्ह इज 0.002 हर्ट्ज, इट्स टाइम पिरियड इज टी इज इक्वल टू 1/f. म्हणजे ह्याचा काय करायचं आपल्याला, तर फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करायची. तर ह्याचे साईन आपण कोणत्या फॉर्म्युला साईन काढू शकतो, टी इज इक्वल टू 1/f. म्हणजे पिरियड जो असतो आपला, तो पिरियड काय असतो, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे जर इक्वेशन जो एफची जी व्हॅल्यू आहे ते ह्यामध्ये जर पुट आउट केलं तर आन्सर येतं 500 सेकंड. म्हणजे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर हे आन्सर येते. नंतर सेकंड इक्वेशन काय आहे, द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM is x is equal to 0.25 sin ओमेगा sin 200t the maximum velocity is. याच्यामध्ये काय विचारलं, मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी. आपण Vmax चा फॉर्म्युला बघितला की ए ओमेगा, ए म्हणजे काय असतं तर अँप्लिट्यूड असते, ओमेगा म्हणजे काय असते तिथलं अँग्युलर व्हेलॉसिटी असते. ओमेगा म्हणजे काय असते तर अँग्युलर व्हेलॉसिटी. त्याचं जर आपण सिम्प्लिफिकेशन केलं, ह्या इक्वेशन जर कम्पेअर केलं तर आपल्याला ए ची व्हॅल्यू भेटते आणि तर ओमेगाची व्हॅल्यू भेटते, आणि ह्याचं जर सिम्प्लिफिकेशन केलं तर आपला आन्सर जे येते ते येते 50 मीटर पर सेकंड. नंतर नेक्स्ट इक्वेशन काय, प्रॉब्लेम काय, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय x is equal to 8 sin omega t plus 6 cos omega t, where the distance is in centimeter and time is in second. The amplitude motion is a is equal to a square अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. म्हणजे इथे काय ए स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर आहे, आणि इथे काय दोन्ही काय आहेत आपल्या अँप्लिट्यूडच आहे. म्हणजे हा ए प्लस इथं ए, म्हणजे ह्या दोन्हीचं 8 आणि 6 आहे, दोन अँप्लिट्यूड आहे, A1 आणि A2. म्हणजे इथे काय दोन्ही अँप्लिट्यूड दोन्ही ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर हा फॉर्म्युला यूज करायचा. त्याच्यावर काय करायचं, अँप्लिट्यूडचं फायनल अँप्लिट्यूड जे आहे ते सेकंड द अँप्लिट्यूड इज अँप्लिट्यूड ह्याच्यावर काय आहे कॅल्क्युलेट करता येईल. त्याचा आन्सर किती येतं, 10 सेंटीमीटर येतं. त्यानंतर नेक्स्ट प्रॉब्लेम काय, when the particle performing uniform circular motion of radius 10 centimeter undergoes the SHM, what is its amplitude. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय असतं आपलं युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये रेडियस आणि लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये अँप्लिट्यूड ह्याच्या व्हॅल्यू असतात ते काय असतात तर सेम असतात. जे रेडियस मध्ये पण म्हणजे आपण जेव्हा सर्कल घेतो तेव्हा ती बॉडी मूव्ह होते तर ते सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल मध्ये मूव्ह होते, म्हणजे सर्क्युलर मोशन मध्ये. आणि जनरल सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये काय होते, ती जी बॉडी मूव्ह होते तर त्याचं जे अँप्लिट्यूड जास्त आहे, म्हणजे रेडियस आणि अँप्लिट्यूड काय असतात तर सेम असतात. म्हणून काय येणार आहे, जे आन्सर असणार ते काय असणार आहे तर 10 सेंटीमीटर असणार. त्यानंतर काय, इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इन्क्रीज्ड बाय 44%, देन व्हॉट इज द चेंज इन टाइम पिरियड ऑफ पेंडुलम इज. म्हणजे ह्याचं काय करायचं, पिरियड काढायचा, म्हणजे किती टाइम इन्क्रीज होईल. ज्यावेळेस तुमच्या पेंडुलमची लेंथ 44% इन्क्रीज झाली त्यावेळेस त्याचा टाइम जो आहे तो टाइम किती इन्क्रीज होईल. त्यासाठी काय इक्वेशन वापरायचं, टी इज इक्वल टू 2 पाय जी अपॉन एल. म्हणजे त्यावेळेस टाइमची इक्वेशन काय आहे, टी इज इक्वल टू 2 पाय इज इक्वल टू जी अपॉन एल. म्हणजे हे इक्वेशन वापरायचं आणि त्याच्यानुसार त्यावेळेस सॉल्व्ह करा. म्हणजे इथे काय दिलं आपल्याला, लेंथ दिलेली आहे, म्हणजे लेंथ किती दिली 44% मध्ये. त्याच्यावर आपल्याला टाइम किती पर्सेंटेज इन्क्रीज झाले ते कॅल्क्युलेट करायचं. म्हणजे याचं आन्सर येते ते किती येते 20% आन्सर. ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यू केली तर ह्याचा आन्सर येऊन जातं. इफ velocity of body is half the maximum velocity, then what is the distance from the mean position. म्हणजे maximum velocity काय दिले, when the body is half the maximum velocity, then what is the distance from the mean position. म्हणजे ह्यावेळेस काय दिले, maximum velocity हाफ दिलेली आहे, तर त्याचं डिस्टन्स ऑफ द मेन पोझिशन किती असेल, तर त्याचं जे आन्सर आहे ह्या इक्वेशन जर व्हॅल्यू ठेवल्या तर इनिशियल पोझिशन काय 0 असणार आहे, फायनल व्हॅल्यू व्हेलॉसिटी किती दिली तर मॅक्झिमम व्हेलॉसिटीच्या हाफ दिलेले आहे. तर याच्यावर आपण काय करू शकतो, इक्वेशन कॅल्क्युलेट करू शकतो. म्हणजे काय इक्वेशन जे येणार आहे ते काय येणार आहे, √3a/2 येणार आहे. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन काय, द सफिशियंट necessary of sufficient condition of SHM. म्हणजे sufficient condition काय आहे, is directly proportional to the constant period नसते, constant acceleration नसते, none of these. म्हणजे काय असणार ऑप्शन, proportionality between restoring force and displacement from the equilibrium position in opposite direction. म्हणजे आपण पहिले सुरुवातीला सांगितलं restoring force and displacement याची जी पोझिशन असते ती डायरेक्शन असते, कशी असते अपोजिट असते, म्हणजे त्याच्यासाठी साइन जे असते साइन काय असतं आपलं निगेटिव्ह साइन असतं. If a particle is moving in circle with uniform speed, then its motion is periodic motion. म्हणजे जर ती जर बॉडी मुव्हिंग इन सर्कल विथ युनिफॉर्म स्पीड असेल तर त्या बॉडीची जी मोशन असते त्याची मोशन कसली असते तर पिरियडिक मोशन असते, युनिफॉर्म.
त्यानंतर पिरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड देन द लेंथ ऑफ द मेड इज मोर टाइम 4 टाइम्स. म्हणजे आपण लेंथचं इक्वेशन जे आहे सिंपल पेंडुलमचं त्याच्यामध्ये जर आपण इक्वेशन मध्ये जर वापरलं तर पिरियड जर 2 टाइम्स इन्क्रीज झाला तर त्यानुसार त्याचं लेंथ सुद्धा 4 टाइम्स इन्क्रीज होईल. कारण आता ते अंडर रूट आहे, रूटच्या जर आपण स्क्वेअर केलं तर ते 4 टाइम्स इन्क्रीज होणार. त्यानंतर काय लेंथ ऑफ द second pendulum of surface earth is 1 meter. The length of the same pendulum the surface of moon where the acceleration due to gravity is 1 upon 6th of the g and surface of the earth is. म्हणजे ह्यानंतर काय केलं आपल्याला इथं लेंथ दिलेली आहे, एल दिलेला आहे, जी दिलेला आहे आणि जी ची व्हॅल्यू सेकंड जो पेंडुलम आहे त्याचे व्हॅल्यू काय करायचे तर अर्थ ऑफ द सरफेस जी ऑन द अर्थ ऑन द सरफेस ऑन सेकंड पेंडुलम म्हणजे इथे व्हॅल्यू ठेवायची, जी ची व्हॅल्यू इथं निघून जाते म्हणजे त्याची व्हॅल्यू तिथे किती येते 1/6 येते. The simple pendulum of length I and mass m is suspended vertically. The string makes an angle q with the vertical. The restoring force acting on the pendulum is. आता आपण इथे काय दिलं आहे, लेंथ दिलेली आहे, मास दिलेला आहे, अँगल दिलेला आहे. आता आपण काय सांगतो रेस्टोरिंग फोर्स काय असते तर रेस्टोरिंग फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट किंवा लेंथ त्याची जी डिरेक्शन असते ते अपोजिट असते म्हणून काय तर एम जी साइन थिटा आणि ते कसं आहे वर्टिकल आणि साइन फंक्शन. त्यानंतर the particle executing a vibrating motion while the passing through the mean position has maximum kinetic energy and minimum potential energy. ह्याच्यामध्ये पार्टिकल एक्झिक्युटिंग व्हायब्रेटरी मोशन आणि पासिंग थ्रू द मेन पोझिशन कधी असणार आहे तर मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी असणार आहे, मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे. म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी आहे जी मिनिमम असणार आहे त्यावेळेस ती बॉडी काय असणार आहे तर व्हायब्रेटिंग होत असणार. त्यानंतर काय द वर्क डन बाय द टेन्शन इन द स्ट्रिंग पेंडुलम ड्युरिंग वन कम्प्लीट व्हायब्रेशन इज कॉल्ड is equal to 0 म्हणजे work done tension string pendulum during one complete vibration is equal to 0. The acceleration of the particle executing SHM when its mean position is maximum. ज्यावेळेस acceleration particle executing SHM असेल ते जर मेन पोझिशन असेल तर त्याची व्हॅल्यू काय असते तर मॅक्झिमम असते. इन SHM ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेट लाईन. म्हणजे कुठला ग्राफ स्ट्रेट लाईन येतो तर टोटल एनर्जीचा ग्राफ जो असतो अगेन्स्ट डिस्प्ले होतो जो ग्राफ असतो तो काय असतो तर स्ट्रेट लाईन असतो. ह्याच्यामध्ये काय दिलं तिथं इन सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स विथ amplitude is 50 mm and time period is 2 seconds and maximum velocity what happen. ह्यामध्ये काय दिलं आपल्याला फी इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वेअर मायनस यू स्क्वेअर. फी मॅक्स काय कॅल्क्युलेट करायचं त्यासाठी फॉर्म्युला काय टी 2 पाय अपॉन टी इंटू ए. ह्याच्यावर आपण काय करायचं तर पी मॅक्स आपण काय करतो त्याच्यावर कॅल्क्युलेट त्यासाठी आपल्याला काय दिलं ॲम्प्लिट्यूड दिलेला आहे आणि टाइम दिलेला आहे. म्हणजे ए आणि टी दिलेला आहे त्या डायरेक्ट ह्या व्हॅल्यू पुट आउट करायच्या. त्या व्हॅल्यू पुट आउट केल्यानंतर तिचं सिम्प्लिफिकेशन केलं पाहिजे जे आन्सर आहे ते किती आहे 0.16 मीटर पर सेकंद येतं. Then the load of the mass is 100 gram increases the length of the wire by 100 centimeter. If the system is kept in oscillation its time period is p is equal to 2 pi k by m. ह्या इक्वेशन सॉल्व्ह करायचं सिंपल पेंडुलमच्या आणि आपल्याला काढायचं आहे काय तर टाइम काढायचा. टाइम पिरियड इज किती येणार आहे तर ह्या इक्वेशन मध्ये त्यासाठी काय करायचं फोर्स व्हॅल्यू काढून के ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. त्यामुळे फोर्स व्हॅल्यू कशी काढणार तर इथे आपल्याला देताना काय दिलं मास दिले त्याच्यावर काय करायचं तर फोर्स कॅल्क्युलेट करायचा आणि त्यावर ती व्हॅल्यू ठेवायची आणि काय करायचं आपल्याला टी कॅल्क्युलेट करायचं. कॅल्क्युलेट केल्यावर टी किती येतोय तर 0.628 सी आन्सर याचा आहे. त्या नेक्स्ट इक्वेशन काय आहे द मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी ऑफ the maximum velocity and maximum acceleration of body moving in simple harmonic oscillator are 2 meter per second and 4 meter per second square. The angular velocity is म्हणजे काय दिले आपल्याला इथं मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी आणि मॅक्झिमम ॲक्सेलरेशन दिले म्हणजे पी मॅक्स आणि ए मॅक्स दिलेला आहे. कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे ओमेगाची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. ए दिलेला आहे डब्ल्यू स्क्वेअर काढायचा आहे वाय कॅल्क्युलेट करायचं. त्या साईने काय करायचं फॉर्म्युला वाय मॅक्स इज इक्वल टू ए. वाय मॅक्स म्हणजे काय ॲक्सेलरेशन काय ए मॅक्स म्हणजे काय येणार ए मॅक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वेअर इंटू ए. याचं व्हॅल्यू सिम्प्लिफिकेशन केलं तर काय येणार आहे रेडियन पर 4 रेडियन पर सेकंड. त्यानंतर द युनिट ऑफ फोर्स कॉन्स्टंट म्हणजे जो आपण फोर्स कॉन्स्टंट के कॅल्क्युलेट केला त्याची जी व्हॅल्यू काढली त्याचं जे युनिट विचारलं होतं काय युनिट येणार आहे न्यूटन पर मीटर. म्हणजे कसं येणार आहे फोर्स इज इक्वल टू मायनस के एक्स. के काय कॉन्स्टंट आहे त्याचं जर काय युनिट कॅल्क्युलेट केलं काय एक्स जर इकडे आला एक्स म्हणजे काय असते डिस्प्लेसमेंट फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट. फोर्सचं युनिट काय न्यूटन आणि डिस्प्लेसमेंटचं युनिट काय मीटर म्हणून आन्सर काय न्यूटन पर मीटर. स्प्रिंग इज पुल्ड अप बाय 2 सेंटीमीटर व्हॉट इज अँप्लिट्यूड ऑफ मोशन. जसं आपण काय सांगितलं होतं
आता बॉडी काय झाली पुल झाली म्हणजे डिस्प्लेसमेंट आणि अँप्लिट्यूड काय असतं तर सेम असतं म्हणून काय घेतलेलं असेल 2 सेंटीमीटर. आणि लास्ट काय द शेप ऑफ द आयटी ग्राफ म्हणजे आयटी ग्राफ ऑफ सिम्पल पेंडुलम इज पॅराबोला म्हणजे सिम्पल पेंडुलमचा जो ग्राफ असतो शेप असतो ग्राफचा तो ग्राफचा जो स्लोप शेप असतो तो शेप कसा असतो तो पॅराबोला. थँक्यू.